Okay, let us start the next topic of 80286. Okay, next concept flag register of 80286. ஓகே ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்போ 80286ல் ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டரோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகே, ஹியர் டு ரெப்ரசன்ட் ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் இஸ் 16 bit address. Okay, 16 bit flag registers. Okay, so they are labeled as D0 up to D0 up to D15. So this is a flag registers label name. Okay, then after to see what are the different flag registers in 80286. Okay, so listen here starting from D0 CF is a carry flag register. Then next one is D2 is a PF parity flag register. Okay, parity flag register. Then next D4 auxiliary carry flag register. Then ZF zero flag register. Then SF sign flag register. Then TF trap flag register. Then IF interrupt flag register. Then DF is a direction flag register. OF overflow flag register. Then PL is a privilege, that means input output privileges. Then last one is nested task flag register. So these are the different flag registers in 80286. Okay, அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர்ஸோட என்னென்ன கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. அது என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு. கேரி ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர்னா என்ன, பேரிட்டி ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர்னா என்ன, ஆக்சிலரி கேரி நான் ஏற்கனவே 85 86 எல்லாத்துலேயுமே சொல்லிட்டேன் இல்லையா. அப்போ அந்த ஃப்ளாக் அதே சேம் டெஃபினிஷன் தான் இங்கேயும் வரும் நமக்கு. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே, the next concept is machine status word. So this is also 32 bits. அதாவது 15க்கு அப்புறம் 16 17 18 19 okay 20 then up to 31 வரைக்கும் உள்ளது machine status word. Then first one is task switch, then processor extension emulator, then monitor processor extension, then protection enable. So these are the machine status word. Okay, so what is the flag register? Flag registers எல்லாமே டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்குது இல்லையா. இங்கே 15 வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா D16லேருந்து D31. ஸோ ஓவராலாக 16 பிட் கிடையாது, 32 பிட். ஓகே, 32 பிட் available from 80286. So these are the concept of flag registers. Okay, expanded படிக்க வேண்டாம், just to understand what is the concept of flag registers. Okay, இனி நம்ம பிஜிக்கெலாம் போனோம்னு சொன்னால் நிறைய படிக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட்டு என்ன அப்படிங்கிறத மாத்திரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காங்க. இப்போ ஓவரால் நம்ம போனாலும் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகும். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. Then what is the functional diagram of 80286? Okay, what are the functional diagram? Okay, so in this case 4 types of functional units are in 80286. Address unit, then bus unit, instruction unit, execution unit. Okay, just you listen the diagram. Okay, isn't the diagram. So what are the basic or functional units of 80286? Okay, address unit. So where is this address unit? So this complete block is called address unit. Okay, so actually what are the so compartments in address unit? So listen here, there is offset adder, segment limit checker, then segment base and segment sizes, then physical address adder. Okay, so these are the parts of address unit. Physical address adder. Okay, so these are the
address unit. Okay, then after that, what is bus unit? Okay, bus unit. So these complete sections are called bus unit. Okay, bus unit. So what are the contents of bus unit? Address latches and drivers. Then prefetcher, processor extension interface, bus control, data transceivers, then 6 byte free prefetch queue. Okay, so these are the concepts of bus unit. Okay, then next, here to specify some of the pins are there. D0 up to D15, then ready, hold, lock, HLD. So these are the signals to provide the purpose of action. The next, A0 up to A23 is a pins, address pins. Okay, so these are the contents of bus unit. Then instruction unit means, instruction means just instruction fetching, decoding and execution. So these are the functions: decoded instruction queue, then instruction decoder. So these are the two parts contained in instruction unit. Okay, then last one is execution unit. The execution unit then registers, controls and ALU. So ALU is the main thing of execution unit, because to analyze what type of instructions executed. Then arithmetic processing and logical processing are there. So ALU is the main part of execution. Okay, then what are the registers? Then to provide the control units. So these are the functional units in 80 to 86. Okay, once again I repeat the functional units of 80 to 86: address unit, bus unit, instruction unit, execution unit. Okay, then next we want to see each and every functional units details for next slide. Okay, then first one is address unit. Okay, so address unit is given here. Just listen to know. Address units calculate the physical address of the instruction and data that the CPU want to access. Okay, physical address. Physical address means port address. ஓகே, இன்புட் அவுட்புட் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன வேணும்? அட்ரஸ். இல்லை, இப்போ நம்ம சப்போஸ் டேட்டா நம்ம கெட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருந்தாலும் நமக்கு என்ன வேணும்? அந்த போர்ட் அட்ரஸ் வேணும். அதர்வைஸ் மெமரி எடுத்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? அதுக்குள்ளே ஃபிசிக்கல் அட்ரஸாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த இடத்துல லொக்கேட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் நம்ம என்ன செய்யணும்? First access பண்ணணும். Okay, the next address line derived by this unit may be used to address different peripherals. Okay, so same concept. Address lines A0 up to A23 வரைக்கும் உங்களுக்கு அட்ரஸ் பின்ஸே நமக்கு 80 to 86ல இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு பின்ஸும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு பெரிஃபரல், அதாவது அந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸுக்கான அந்த மெமரிக்குள்ளது, இன்புட்டுக்குள்ளது, அவுட்புட்டுக்குள்ளது, அப்புறம் தென் ஸ்டோரேஜு, பின்ன மெமரியோட இன்டெக்ஸு, ஸ்டாக் பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டர், அந்த மாதிரி உள்ள எல்லா அட்ரஸுமே என்ன பண்ணும்? இந்த அட்ரஸ் லைன்ஸ் அதான் A0 அப் டு A23 வரைக்கும் நமக்கு அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்குது. தென் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் கம்ப்யூட்டட் பை த அட்ரஸ் யூனிட் ஹேண்டட் ஓவர் டு த பஸ் யூனிட். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அட்ரஸை கால்குலேட் பண்ணணும். தென் அட்ரஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் கால்குலேட்டட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேட்டா ஆக்சஸ். அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்தால் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம என்ன செய்யணும்? கால்குலேட் பண்ணணும். தென் ஆஃப்டர் அட்ரஸ் லைன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால், ஒவ்வொரு என்னென்ன நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுற டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கான டிஃப்ரெண்ட் அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ணணும். தென் ஆஃப்டர் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் நம்ம இல்லை ஆக்சஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், அது ஆல் அட்ரஸ் ஆர் ஹேண்ட் ஓவர் டு த அட்ரஸ் பஸ் யூனிட். பஸ் யூனிட்டுக்கு என்ன செஞ்சிடும்? அட்ரஸை வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணால் அட்ரஸ் பஸ் என்ன பண்ணும்? கேன் கேரிங் த அட்ரஸ் இல்லையா? அட்ரஸை கேரி பண்ணிட்டு போயிட்டு என்ன செய்யும்? டேட்டா பஸ்ஸுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கும். இந்த அட்ரஸில் வந்து இந்தந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது, அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். ஓகே, இதான் அட்ரஸ் பஸ்ஸோட ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் இஸ் பஸ் யூனிட். ஓகே, பஸ் யூனிட்டோட டாஸ்க் எல்லாருக்குமே தெரியும். பஸ் யூனிட் நம்ம ஸ்பெஷலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. தென் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பஸ் யூனிட் ஃப்ரம் 80 to 86 comparing with the other microprocessor? Okay, first point, transmit the physical address over address bus A0 up to A23.
ஓகே அப்போ என்ன செய்யுது ஃபிசிக்கல் அட்ரஸை வந்து என்ன பண்ணுது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அதோட அட்ரஸ் லைன்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா A0 அப் டு A23 வரைக்கும் உள்ள அட்ரஸ் லைன்ஸில் தான் என்ன செய்யும் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது ஓகே அப்போ என்ன இவ்வளோ லைன்ஸ் அப்போ A0 A1 A2 A3 அப் டு A23 ஸோ why we use these much of address lines காரணம் என்ன ஸோ இட் இஸ் அ மல்டிடாஸ்கிங் அண்ட் மல்டி யூசர் ஸோ அட் அ டைம் மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸிங் ஸோ ஆக்சுவலி த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் டு டூ த பைப்லைனிங் கான்செப்ட் ஓகே பைப்லைனிங் ஆர் பேரலல் ப்ராசஸிங் பைப்லைனிங் அப்படிங்கும்போதே மல்டி டாஸ்க் வரும் இல்லையா அப்போ அதனால தான் அதோட அட்ரஸ் லைன்ஸ் வந்து A0 அப் டு A23 வரைக்கும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே த நெக்ஸ்ட் ப்ரீ ஃபெச்சர் மொட்யூல் இன் த பஸ் யூனிட் பெர்ஃபார்ம் திஸ் டாஸ்க் ஆஃப் ப்ரீ ஃபெச்சிங் ஓகே பஸ் யூனிட்டில் வந்து நமக்கு அட்ரஸை வந்து என்ன ஆச்சு அட்ரஸ் ஆக்சஸ் பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் வேர் ஸோ தட் இஸ் அட்ரஸ் இல்லையா அட்ரஸ் கிடச்சிச்சின்னு சொன்னால் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபெச் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ பஸ் கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோல் த ஃப்ரீ ஃபெச்சர் மோடு ஓகே அப்போ நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை ஃபெச் பண்ணும்போது யார் த பஸ் கேன் பி கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் ப்ரீ ஃபெச்சிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த அட்ரஸ் இந்த அட்ரஸில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸை என்ன செய்யணும் ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணவும் செய்யணும் அதை கோஆர்டினேட் பண்ணவும் செய்யணும் ஸோ தட் டாஸ்க் டன் பை bus controller okay bus controller then fetched instructions are arranged in 6 byte prefetch queue ஓகே அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபெச் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கு வேண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கியூ ஓகே கியூ இஸ் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தென் டு fetch the information in order okay then what is the storage capacity of queue 6 byte prefetch queue and the queue order storage capacity எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 6 byte okay 6 byte ஓகே தென் ஆஃப்டர் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் க்யூவில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் ப்ராசஸர் எக்ஸ்டென்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் மாடல் டேக் கேர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் CPU அண்ட் கோப்ராசஸர் communication between CPU and coprocessor அப்போ நம்ம அந்த ப்ரீஃபெச் பண்ணி வச்சுருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை க்யூவில் அரேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிட் அதர்வைஸ் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் CPU அண்ட் கோப்ராசஸர் சிபியூக்கும் கோப்ராசஸர்னால் என்ன அடிஷ்னல் ப்ராசஸிங் அதாவது அடிஷ்னல் ப்ராசஸரை தான் கோப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்கிறது மல்டி டாஸ்கிங்னால என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சிபியூக்கும் மோர் தேன் ஒன் ப்ராசஸர் கோப்ராசஸர் தமிழில் கம்யூனிகேஷனுக்கு வேண்டி என்ன செய்கிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இதுதான் பஸ் யூனிட் அப்படிங்கிறது ஓகே பஸ் யூனிட் அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்மிஷன் அப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு அப்புறம் ப்ரீஃபெச் பண்ணுது ஃபெச் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் க்யூ பேஸில் அரேஞ்ச் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை என்ன பண்ணுது டிரான்ஸ்மிட் பிட்வீன் CPU அண்ட் கோப்ராசஸர் and the next one is instruction unit okay instruction actually what instructions are used to do the problem okay so receive arranged instruction from 6 byte prefetch queue ஓகே அப்போ பஸ் யூனிட்டில் என்ன பண்ணுது ப்ரீஃபெச் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை க்யூ பையில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கு க்யூ பைஸில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூனிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசீவ் த அரேஞ்ச்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் 6 byte அப்போ அதை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிற க்யூவில் இன்ஃபர்மேஷனை என்ன பண்ணும் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு தென் ஆஃப்டர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் decodes the instruction one by one and are latched onto the decoded instruction queue okay then after prefetch the information prefetch பண்ண உடனே என்ன தரும் then next decoding the information why because the machine can understand only machine code so decoded means the instructions are decode that will convert into machine format so that is the process of decoding okay decoding அப்படிங்கும்போது one by one decode ஆகிட்டு then after the decoding information arranged into latches உங்களுக்கு தெரியும் okay then the information arranged in instruction queue ஓகே அப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் க்யூவாக என்ன செய்யும் அரேஞ்ச் பண்ணும் லேட்சுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி லேட்சிலவே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த லேட்சில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதும் ஒரு ஃபார்மேட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணும் அதுவும் க்யூ தான் ஓகே தென் ஆஃப்டர் அவுட்புட் ஆஃப் த decoding circuit derives the control circuit in the execution unit okay then after if it is arranged instruction queue then automatically the instructions are to do the execution process so that is the executionக்கு என்ன ரெடி ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ரெடி ஆகுது தென் நெக்ஸ்ட் அப்போ என்ன பண்ணும் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட்டுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிடும் இல்லையா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே the next one is execution unit is nothing already உங்களுக்கு தெரிகிற கான்செப்ட் தான் okay control unit is responsible for executing the instruction received from the decoded instruction queue
Okay, so who is the responsibility of execution? Control unit, because control unit is to control and coordination of all informations. ஓகே, ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே என்ன பண்ணணும்? கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணுறது இல்லையா. ஸோ இட் கண்டைன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் பேங்க். அப்போது எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட்டில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரெஜிஸ்டர்ஸ் பேங்க் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஜெனரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர், ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர்ஸ், அப்படி நிறைய ரெஜிஸ்டர்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் தான் ஆக்டிவேட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ ALU இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட், பிகாஸ் the execution chonale to do the process. Then first to mention what type of processing to do the processor. Okay, so what type of process? Arithmetic processing or logical processing. So the main concept of execution is ALU. So ALU is the heart of execution unit. Okay, then after execution ALU sends the results either or data bus or back to the register bank. Okay, அந்த execution முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? data வந்து then send through the data bus, otherwise to store the registers. Okay, so these are the concept of execution unit. Very simple concept. So what are the functional diagram of, otherwise what are the functional units in 80286? Okay, so bus unit, address unit, execution unit and instruction unit. So the tasks are very simple and similar concept comparing with the other microprocessor. Okay, so I think you can understand the concept. Then if you have any doubt, then you can clear through the Google Meet. Okay, thank you.